हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे
Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Ram Ram Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Ram 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 Hare Ram Hare Ram Hare Hare Ram Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Ram Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Ram 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 Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Ram 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 Hare Ram Hare 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 Ram Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Ram 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 Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Ram Ram Hare 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 Ram Hare Ram Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare Ram Hare 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 Ram Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Ram 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 Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Ram Ram Hare Ram 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 Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Ram Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे சரிப்பட்டு राम வராது அது ஆஃப் राम பண்ணிட்டோமா हरे புரியல हरे, எனக்கு हरे कृष्णा 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 हरे हरे, உள்ள பூந்திக்கிறேன் எனக்கு राम हरे हरे, हरे कृष्णा கட் कृष्णा பண்றேன் कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, என்ன அப்படி பார்த்து कृष्ण कृष्ण चैतन्य हरे हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी முடிஞ்சிருச்சுங்களா ஒரு ரவுண்ட் எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் வந்துட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. நல்லபடியா போயிட்டு வந்தாச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்ம புராணத்துல இருந்து வாசிச்சிருவா மாதாஜி? டைம் இருக்கா? வாசிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பத்ம புராணத்திலிருந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 7ஆம் அத்தியாயத்தின் மகிமை. சிவபெருமான் கூறினார், ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எனது அன்பு பார்வதியே, மாதாஜி கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 7ஆம் அத்தியாயத்தின் மகிமை பற்றி கூறுவதற்கு உணர்வார்கள். பாடலிபுத்ரா என்னும் பெரும் நகரத்தில் சங்கு கர்ணா என்ற மாதாஜி பிராமணர் வாழ்ந்து பிரபுஜி வந்தார். அவர் எனக்கு வாணிகம் தான் கேக்கலையா இல்ல மத்தவங்களுக்கு எனக்கும் கேக்குதுங்களா? கேக்கல எனக்கு மாதாஜி, எனக்கும் கேக்கல. கேட்கல ஓகே மாதாஜி. கேட்கலையா ஓகே. மாதாஜி? மாதாஜி மாதாஜியோட லைன் ஏதோ ப்ராப்ளமா இருக்கு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல, அவங்க வரட்டும். ஏன்னா 30 பதங்கள் தான் இன்னைக்கு, அதனால நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். புஷ்பா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அன்மியூட் தான் பண்ணிருக்கேன். கேட்கலையா மாதாஜி? ஓகே உங்க ஓகே, நீங்க சேவைக்காகவே அவங்க ஆரம்பிங்க. கோவில்லாம் போயிட்டு வேக வேகமா வந்தாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி. நீங்க ஆரம்பிங்க மாதாஜி, நான் அப்புறம் பாத்துக்கிறேன். பாக்யா ஹரே கிருஷ்ணா. கது ஹரே சாப்பிட்டு வாங்க. கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க புஷ்பா மாதாஜி ஆரம்பிங்க ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. நான் அன்மியூட்ல இருக்கேன். அது ஓகே ஏதோ மாதாஜி ப்ராப்ளம். லைன்ல இருக்காங்களா மாதாஜி? பாருங்க புஷ்பா மாதாஜி. ஆமா, அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி, ஆனா நமக்கு கேக்கல. அவங்கள்ட்ட மாதாஜி. சொல்லுங்க. புஷ்பா மாதாஜி நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. அவங்க சொல்றது ஓகே கேக்குது, மாதாஜி, நீங்க எங்களுக்கு கேக்குது. ஆரம்பிங்க ஆரம்பிங்க மாதாஜி. உங்களுக்கு கேக்குதுங்களா? நீங்க பேசுறது எனக்கு கேக்குது. எனக்கு எங்களுக்கு கேட்கலையே, எங்களுக்கு எங்களுக்கு கேட்கல. கேட்கல மேடம். எனக்கும் கேக்கல மாதாஜி. மாதாஜி எங்களுக்கு பரவாயில்ல கேட்கல. மாதாஜி, நீங்க ஆரம்பிங்க மாதாஜி, தயவு செய்து. ஹரி போல். என்னப்பா இது, ஆ, எங்களுக்கு கேட்கலையே. சரி, நான் என்ன அவங்க வாசிக்கட்டும், நான் அந்த ஸ்கிரீன்ல காட்டுறேன், அப்படியே நீங்க வாசிச்சுக்கோங்க. நீங்களும் இது பண்ணிக்கோங்க. கேக்குதான்னு பாப்போம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி நீங்க பேசுறது எங்களுக்கு கேட்கல, ஒரு சிலருக்கு கேக்குது, என்னன்னு தெரியல. பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே நீங்க மாதாஜி. வாசிச்சுக்கலாம். ஸ்கிரீன்ல நான் அப்படியே நகர்த்திட்டு போறேன், நீங்க வாசிங்க. முதல்ல இங்க வாசிக்க சொல்லுங்க. நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி?
வாசிக்கிறீங்களா பிரபு? வாசிங்க பிரபு. ஏன்னா மாதாஜி பேச சுத்தமா கேட்கல. வாசிங்க பிரபு. சிவபெருமான் ஸ்கிரீன் ஷேர் கூறினார் பண்ணுங்க. சிவபெருமான் கூறினார், எனது அன்பு பார்வதியே, இப்போது நான் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 7ஆம் அத்தியாயத்தின் மகிமையை பற்றி கூறப்போகிறேன். இதை கேட்பவர்கள் காதில் அமிர்தம் பாய்வது போல் உணர்வார்கள். பாடலிபுத்ரா என்னும் பெரும் நகரத்தில் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பேசுறது கேட்கவே இல்ல மாதாஜி எங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. இப்பதான் கேக்குது. ஓகே, தேங்க் யூ. பிரபு மாத்திட்டு வந்து கொஞ்சம் வாசிக்கலாம் பிரபு. நாளைக்கு நீங்க பார்க்கலாம் பிரபு. சாரி பிரபு. ஓகே ஓகே. இல்ல வாசிக்கலாம் மாதாஜி. அவர் வாசிக்க இல்ல இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. பாடலிபுத்ரா என்ன பெரும் நகரத்தில் அவர் வணிகம் செய்து பெரும் செல்வத்தை ஈட்டி வைத்திருந்தார். ஆனால் பகவானுக்கு எந்தவித பக்தி தொண்டும் செய்வதில்லை. அதே போல மூதாதையர்களுக்கு எந்த தர்ப்பணமும் செய்வதில்லை. ஆனால் பல மன்னர்கள் தன்னை இல்லத்திற்கு அழைத்து வந்து அவரிடம் உபசரிக்கும் அவரிடம் இருந்தது. ஒருமுறை அந்த பிராமணர் தன் குழந்தைகளுடன் மற்ற நண்பர்களுடனும் தனக்கு 4வது திருமணம் ஏற்பாடு செய்வதற்காக புறப்பட்டனர். இருட்டிடம் ஒரு இடத்தில் ஓய்வெடுக்க முடிவு செய்தனர். அனைவரும் கொண்டிருக்கையில் ஒரு பாம்பு வந்து அந்த பிராமணரை கவிழ்த்து விட்டு சென்று விட்டது. வழியாக விட்டு அவரை கண்டு அவரது பிள்ளைகளும் உறவினர்களும் அவரை காப்பாற்ற முடியவில்லை. சிறிது நேரத்திலேயே தன் உயிரை விட்டார் அந்த பிராமணர். இறந்த பின்னர் அவரது ஆத்மா ஒரு பிரேத சர்ப்பமாக பாம்பின் வடிவிலான ஆவியாக அடைந்தது. ஏனென்றால் அவர் தன் வீட்டின் அருகில் தன் செல்வம் அனைத்தையும் யாரிடமும் சொல்லாமல் புதைத்து வைத்திருந்தார். கிருஷ்ணா அதையே நினைத்து கொண்டிருந்தார். பிரேத சர்ப்பமாக இருந்தாலும் அந்த இடத்திற்கு சென்று புதையலுக்கு காவலாக அங்கேயே இருந்தார். ஆவியின் வடிவில் மிகவும் துன்புற்ற அவர் அதிலிருந்து விடுபட எண்ணினார். ஆகையால் ஒரு நாள் இரவு தன் மகன்களின் கனவில் தோன்றி தான் இந்த இல்லத்தின் அருகில் புதைத்து வைத்துள்ள செல்வத்திற்கு காவலாக பாம்பின் வடிவில் ஆவியாக இருப்பதாகவும் தன்னை விடுவிக்குமாறும் வேண்டினார். பேராசை கொண்ட இவரது சோம்பேறி மகன் காலையில் எழுந்ததும் தாங்கள் கண்ட கனவு பற்றி ஒருவருக்கொருவர் விவாதித்துக் கொண்டார்கள். ஆனால் ஒரு மகன் மட்டும் கடப்பாறையை எடுத்துக்கொண்டு தன் தந்தை கூறிய இடத்திற்கு வந்தார். தந்தை கூறிய இடத்தை மிக சரியாக கண்டுபிடிக்க தெரியாத அவன் பேராசையின் காரணமாக அனைத்து இடங்களையும் தோண்ட ஆரம்பித்தான். அப்போது ஒரு பாம்பு புற்றை பார்த்தான். அதை இடிக்க ஆரம்பித்தான். அப்போது ஒரு பாம்பு சீறியபடி வெளியே வந்து அவனிடம், ஏ முட்டாளே, யார் நீ? எதற்காக இங்கு வந்துள்ளாய்? உன்னை அனுப்பியது யார்? எதற்காக இந்த இடத்தை தோண்டுகின்றாய் என்று தோண்டுகின்றாய்? உடனடியாக நான் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் கூறு என்று சீறியது. அதற்கு அவன், நான் தான் உங்கள் மகன், என் பெயர் சிவா. இந்த இடத்தில் புதையல் இருப்பது போல நேற்று இரவு கனவு கண்டேன். ஆகையால் அதை எடுக்கவே இங்கு வந்தேன் என்று பதிலளித்தான். இதை கேட்ட பாம்பு சிரிக்க ஆரம்பித்தது. பின்பு அவனிடம், நீ என் மகனானால் ஏன் என்னை விடுவிக்க எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை? நான் மிகவும் பேராசைப்பட்டதால் தான் இறப்பிற்கு பிறகு இந்த நிலையை அடைந்தேன். இப்போது நீயும் என்னை போலவே இருக்கிறாய் என்று கூறியது. உடனே தன் தவறை உணர்ந்த மகன் தந்தையிடம், நான் எவ்வாறு தங்களை விடுவிப்பது என்று கேட்டான். அதற்கு பாம்பு, எந்த விதமான தான தர்மத்தினாலோ தவத்தினாலோ யாகத்தினாலோ என்னை விடுவிக்க முடியாது. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 7ஆம் அத்தியாயத்தை படிப்பதன் மூலமாக மட்டுமே நான் பிறப்பு சக்கரத்திலிருந்து விடுபடுவேன். தயை கூர்ந்து என்னுடைய திதி அன்று ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 7ஆம் அத்தியாயத்தை தினமும் வாசிக்கும் பழக்கமுடைய ஒரு பிராமணரை அழைத்து அவருக்கு அன்னதானம் அளித்து பின்னர் அவரை வாசிக்க சொல்வாயாக என்று கூறியது. தன் தந்தை கூறியபடியே சிவாவும் அவன் தம்பியும் ஒரு உன்னத பிராமணரை அழைத்து அவருக்கு அன்னதானம் அளித்தார்கள். பின்னர் அந்த பிராமணர் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 7ஆம் அத்தியாயத்தை வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே சங்குகரணா பிரேதத்தின் உடலை துறந்து 4 கரங்களுடைய விஷ்ணுவின் ரூபத்தை அடைந்தார். தன் மகன்களுக்கு ஆசி வழங்கிய அவர் புதையல் இருக்கும் இடத்தையும் அவர்களுக்கு தெரிவித்துவிட்டு வைகுண்டத்திற்கு புறப்பட்டார். நடந்த நிகழ்வுகளால் மிகவும் தூய்மை அடைந்து கிருஷ்ண பக்தியில் நிலை பெற்று அவரது மகன்கள்
புதையலை எடுத்து அனைத்து செல்வங்களையும் கோவில்கள் கட்டுவதிலும் அன்னதானம் செய்வதிலும் கிணறுகள் வெட்டுவதிலும் செலவிட்டனர். அதோடு அல்லாமல் அவர்களும் தினமும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 7ஆம் அத்தியாயத்தை படித்து வந்தனர். வெகு விரைவில் கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களில் சரணடைந்தனர். சிவபெருமான் கூறினார், எனது அன்பு பார்வதியே, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 7ஆம் அத்தியாயத்தின் இந்த சிறப்பினை யார் கேட்கிறார்களோ அவர்கள் அனைத்து பாவங்களில் இருந்தும் விடுபடுவார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 7ஆம் அத்தியாயத்தை படிப்பதன் மூலமாக நாம் அனைத்து பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகின்றோம். அது மட்டுமல்ல, தம்முடைய மூதாதையர்களையும் கூட நம்ம இதுல இருந்து விடுபட வைக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஸோ இன்னைக்கு 7ஆம் அத்தியாயத்தோட பதங்களை வாசிச்சிடலாம். எல்லாம் ரெடியா இருக்கீங்களா? பகவத்கீதை புக் வச்சிருக்கீங்கன்னா கையில எடுத்துக்கங்க. 7ஆம் அத்தியாயத்தோட பதங்களை வாசிச்சிடலாம். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுங்களா மாதாஜி பிரபுஜி? ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? பண்ணலாம் மாதாஜி, பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்தியாயம் 7 பூரணத்தின் ஞானம். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச மய்யாசக்தமனாः பார்த்த யோகையுஞ்சன்மதாஶ்ரயः அசம்சயம் சமக்ரம் மாம் யதா ஞாஸ்யசி தச்ச்ருணு. ஞானம் சவிஜ்ஞானம் இதம் வக்ஷ்யாமி வசேஷத யஜ்ஞாத்வா நேக வசிஷ்யதி. எல்லாரும் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாரும் வாசிங்க. மனுஷ்யானாம் சகஸ்ரேஷு கச்சித் யததி சித்திஹி ததாமபி சித்தானாம் தஸ்மின் மாமேதி ததஹ பூமிராபோ நலோ வாயு மனோ தேவச அஹங்கார இதி भिन्ना प्रत्यस्कृता अपरेयं मे परं महाभागो यदेदं एतद्योनि भूतानि सर्वाणि अधारय अहं सूत्रे मणिगणा अस्मिन् शब्दके पौरुषं पुण्यो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थसनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्
बलं बलविदं साकं कामरागविवर्जितं धर्मावृत्तेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ येषैव सत्स्वभावा राजसास्तमसास्सहे मत्त एवेति तान् विद्धि न यत्कं ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्तेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेवाहं परमव्ययम् दैवीहेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते नमां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते मायया पृथक् आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः कृतिनोऽर्जुन आत्मोऽनासुरर्षार्थी ज्ञानी स भरतर्षभ तेषां भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो व्यर्थम् अहं स मम प्रियः उदारक सर्वजीवैः ज्ञानित्वात्मैव मे मतम् स्थितयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समकास्मासु दुर्लभः तं नियममास्ताय प्रकृत्याय न्यातस्य यो यां श्रद्धयासितुमिच्छति तस्य सलाशां ताम् एव विदधव्यहम् शतया युक्तस्याराधनमीयते लभते सत्तहामानयैव विदान् अन्धवत्फलं तद्भवत्यल्पमेतेषां देवान्त्यपयजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति अव्यक्तं मन्यन्ते परं व्ययमनुत्तमम्
नाहं प्रकाशसर्वस्य योगमाया मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन मोहेन भारत सर्वभूतानि सर्गे येषां कथं पापं नानापुण्यकर्मणां यद्वन्त्रमुखनिर्मुक्ताः मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय माम् आश्रयन्ति ये ते विदुःखनम् अध्यात्मं कर्म साखिलम् शादिभूतादिदैव मां साधियज्ञं स ये विदुः प्रयाणकाले मां ते विदुर्दशः ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட நம்மளுடைய 7வது அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது. ஓகே, ஜெயராத மாதவ் பாடுறீங்களா யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பாடட்டுமா மாதாஜி? பாடுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनाधीरा वनचारी यमुनाधीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லா பக்தர்களும் உங்களுடைய பெயருக்கு பக்கத்துல மொபைல் நம்பர் போட்டுடுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இப்ப பண்றீங்களா இல்ல கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னு பாக்கலாமா பிரபு? 30 பதங்கள் தான் இருக்கு. எத்தனை பக்தர்கள் வந்திருக்காங்க? நடத்தின பிறகு காட்டட்டும், இன்னும் கொஞ்சம் பேர் வரணுங்களா மாதாஜி? சரி, கிளாஸ் வந்தா பண்ணா நல்லா இருக்கும். ஏன்னா மத்தியில பண்ண அப்புறம் முடிகிற நேரத்துல வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு எக்ஸிட் ஆயிடுறாங்க.
முக்காவாசி ஓகே முடிச்ச பிறகு பாப்போம் மாதாஜி, கொஞ்சம் வரட்டும். ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் பக்தர்கள் வரட்டுங்களா? ஓகே ஓகே நமக்கு மாதாஜி. இன்னைக்கு 2 பண்ணணும் இல்லைங்களா? அந்த லாகின் ஐடியும் இது 2மே பண்ணணும். ஓகே ஓகே ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 7வது பதத்தை நம்ம பார்க்க இருக்கின்றோம். இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் ஞான விஞ்ஞான யோகம். ஜீவாத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது ஞான யோகம், பரமாத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது விஞ்ஞான யோகம். நாம் முன்னமே பார்த்தது போல நேத்து வரைக்கும் நம்ம முதல் 6 அத்தியாயங்களை பார்த்தோம். அது கர்ம யோகத்தை நமக்கு விளக்கியது. இன்னிலிருந்து 12வது அத்தியாயம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த 6 அத்தியாயங்கள் நமக்கு பக்தி யோகத்தை விளக்குகின்றது. ரொம்ப மிக உயர்ந்த ஞானங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போறோம். கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் நமக்கு ஞான யோகத்தை கொடுக்கும். சோ இது பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பார்ப்பது ஞான விஞ்ஞான யோகம். 30 பதங்களை கொண்டது இந்த அத்தியாயம். பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. பிரணத்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நம பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நம பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான பிரபு எனக்கு மட்டும் தான் சைதன்ய கேட்கலையா? ஓம் வாசிங்க. பீஷ்டம் ஏன புந்தலே நிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலேக சக்ஷுருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ அதிகம் சைதன்யபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் சரியா கேட்கல. பிரபு உங்களோட வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது, சரியா கேட்கல. கரெக்டா வச்சு வாசிங்க லைன் கிடைக்கிற இடத்துல இருந்து. வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரேக ஸ்ரீ யுத பதக மலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாசி ஸ்ரீ ரூபம் சகஜாதம் சகஞன சாக்ரஜாதம் சககன ரகுநாதம் ரகுநாதன் இதம் தம் சஜீவம் சாதிதைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்யம் தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணபாதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகன் ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபஷே கோபிகா காந்தர ராதா தப்தகஞ்சன கௌராங்கி சப்தகாஞ்சன கௌராங்கி ராதே ரிஷபானுசுதே தேவி ஸ்ரீ வருஷபானுசேத தேவி பிரணம ஹரி பரியே வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அடுத்த ஸ்லைட். நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம. வாசிங்க பிரபு. நமோ வதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே ஔர திவிஷே நமஹ. நமோ பிரமண்ய தேவாய கோ பிரமாண்ய ஹிராய ச ஜகச்சிதாய கிருஷ்ண கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. குரவே கௌர சந்திராய ராதிகாய ததுலய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமஹ. நமக ஓம் விஷ்ணுவாராய கிருஷ்ணாய பிரேஷ்டாய பூந்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பட்சாத்ய தேசதாரிணி ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ த்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ஹரே 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 ஹரே.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. எல்லாருமே கூட பிரணத்தி வாசிக்கலாம். மியூட் பண்ணிட்டு உங்களை நீங்களே மியூட் பண்ணிட்டு பிரணத்தி வாசிக்கலாம். ஓகே, நேத்து நாம பார்த்த அத்தியாயம் அஷ்டாங்க யோகம் அல்லது தியான யோகம். அஷ்ட அப்படின்னாக்க 8. ஸோ யம, நியம, ஆசன, தாரணை, பிரத்யாகார, தியானம், சமாதி, அந்த மாதிரி 8 விதமான நிலைகளை பார்த்தோம். அந்த இதுக்கு முதன்மையானது மனதை கட்டுப்படுத்துவது. மனதை கட்டுப்படுத்துவது கடினமாக இருக்குமேன்னு அர்ஜுனன் கேட்க கிருஷ்ணன் சொல்ற அது கடினம்தான், ஆனால் முறையான பயிற்சியினாலும் பற்றின்றி நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யறதுனாலும் மனதை எளிதாக கட்டுப்படுத்த முடியலாம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். இப்படி இந்த 8 நிலைகள்ல முன்னேற முயற்சி செய்கின்ற யோகிகள் தவறிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய நிலை என்னன்னு கேட்க அதற்கு பகவான் சொல்றார், அவங்க உயர்ந்த நல்ல குடும்பத்திலும் செல்வந்தர்கள் குடும்பத்திலும் அவங்க மீண்டும் பிறப்பு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு. நிறைய உயர்ந்த நிலையில போய் அவங்க வீழ்ச்சி அடைந்தாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு சிறந்த உயர்ந்த ஆன்மீக குடும்பத்துல அவங்க பிறப்பெடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படிப்பட்டவர்கள் மிகவும் அரிதானவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதெல்லாம் எதற்காக? இப்படிப்பட்ட யோகிகளுக்கு மத்தியிலும் தன்னுடைய கடமைகளை கிருஷ்ண உணர்வில் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ இருக்கிற அத்தனை யோக முறைகளிலும் பக்தி யோகம் சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் நமக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கார். சோ பக்தி யோகம் தான் உயர்ந்த யோகம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கார். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது போல ஞான விஞ்ஞான யோகம், ஜீவாத்மாவை பற்றி நாம் அறிந்து கொண்டோம், பரமாத்மாவை பற்றியும் அறிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம். கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை, பகவான் கிருஷ்ணரே கிருஷ்ணரின் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு. அவருக்கு 3 விதமான ஆற்றல் இருக்கு, அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல் மூலமாக நாம எப்படி இந்த பௌதீக துன்பங்கள்ல இருந்து விடுபட முடியும், தேவர்களோட வழிபாடு என்ன அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத சப்தமோऽध्यायः ஞான விஞ்ஞான யோகः. ஹரே கிருஷ்ணா. முதல் பதம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगन्यन्मताश्रय असंशयं समग्रं यदा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபு நீங்க அடுத்த பதம் வாசிங்க. யாராவது ஒருத்தர் வாசிக்கும் போது மத்தவங்க அதை விட்டுருங்க. அடுத்த பதம் வரும்போது நீங்க வாசிங்க. ஏன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிச்சோன்னா ஒரு தெளிவான வால்யூம் இருக்காது. அது யூடியூப்ல லைவ் போயிட்டு இருக்கு. சோ அடுத்த பதம் நீங்க வாசிங்க பிரபு. நீங்க வாசிக்க தொடங்கும் போது மத்தவங்க வாசிச்சாங்கன்னா விட்டுருங்க, அடுத்த பதங்கள் வாசிக்கலாம். 30 பதங்கள் இருக்கு. சோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருத்தாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க, ஒரு அத்தியாயத்தோட முடிவில் அவர் என்ன பாயிண்ட் வைக்கிறாரோ அடுத்த அத்தியாயத்தோட தொடக்கமாக அந்த முந்தைய அத்தியாயத்தோட இது இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ முந்தின அத்தியாயத்துல கடைசி பதத்துல பகவான் என்ன சொல்றார், என்னில் லயித்து என் மீது பற்றுதல் கொண்டு என்னுடன் அன்பு காட்டு கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய பக்தன் எனக்கு மிக உயர்ந்தவன், என்னுடைய மிகவும் நெருக்கமானவன், அவனுக்கு நானும் நெருக்கமானவன் அப்படின்றத சொன்னார் இல்லையா. சோ இங்க அதை திருப்பி அர்ஜுனன்கிட்ட சொல்றார், என்னில் பற்றுதல் கொண்டு என்னை பற்றின மட்டுமே முழுமையான உணர்வுல அந்த யோகத்தை இருக்கக்கூடியவன் எப்படி என்ன எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் இல்லாமல் வந்தடைவான் என்பதை இனி நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு. அதனாலதான் இந்த மத்தியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் மிக மிக அமிர்தம் போன்ற பக்தி யோகத்தை உயர்ந்ததை நமக்கு சொல்றது போல. இப்ப பகவத்கீதையை பார்த்தீங்கன்னா அது பகவத்கீதையை நம்ம எதுக்கு ஈடாக சொல்கின்றோம். ஒண்ணு நம்ம பார்த்தோம், அந்த பசு கன்று பகவான் இடையர்குலர், அந்த பால் கறக்கக்கூடியவர், கன்று அர்ஜுனன்,
இந்த சாஸ்திரங்களும் வேதங்களும் உபனிஷத்துக்களும் பசுக்களாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பால் வந்து கீதாமிரதமாக கருதப்படுகின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். இன்னொரு எடுத்து ஓமை என்ன அப்படின்னாக்கா, ஒரு தங்க பெட்டகம், இந்த நகையெல்லாம் வைப்போம் இல்லையா, அந்த ஒரு பாக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாமே, ஜுவல்லரி பாக்ஸ் மாதிரி. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல ஒரு கவர் இருக்கும், கீழே ஒரு கவர் இருக்கும், மத்தியில வந்து நம்ம அந்த நகையை வைப்போம். அது போல பகவத்கீதையோட மேல இருக்கக்கூடியது வந்து முதல் 6 அத்தியாயங்கள் கர்மயோகம், மத்தியில இருக்கிறதுலதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய நகையை வைக்கிறோம். ரொம்ப உயர்ந்தது. அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு தானே மேல் முடியும் கீழ் முடியும் இருக்கு. அது போல இந்த பக்தி யோகம் வந்து மிக மிக உயர்ந்தது. இந்த பக்தி யோகமானது கர்ம யோகத்தையும் ஞான யோகத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுகின்றது, இணைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். சோ 2வது பதம் இப்ப வாசிங்க பிரபு, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. போன தடவை ஒரு பிரபு வாசிச்சீங்க இல்லையா, வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. விஞ்ஞானம் தே அகம் சே ஞானம் இதம் வஷ்யாம் யசேஷத யச் விஞ்ஞாத் லஹே பூயோ அன்யச் கிஞ்சாயம் அவஷி கஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை ஏதும் இருக்காது. சோ பகவானை பத்தின இந்த ஞானத்தை, ஜீவாத்மாவை பற்றினது சாதாரண அறிவு ஞானம், பகவானை பற்றி அறியறது விஞ்ஞானம் தெய்வீகமானது. அந்த ரெண்டத்தையும் நான் உனக்கு சொல்ல போறேன். இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா வேற எந்தையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்ற. வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி 7வது பதம். மனுஷ்யானாம் சகஸ்ரேஷு கஸ்ஸித் யததி சித்தயே யததம் அபிசித்தானாம் கஸ்ஸின் மாம் வேத்தி தத்வதஹ. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இதை நம்ம முன்னுரையிலே பார்த்தோம். முன்னுரை நம்ம முதல் நாள் கிளாஸ்லயே பார்த்தோம். 1000 மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். ஒரு சிலர் மட்டும்தான் அந்த ஆன்மீக ஞானத்தை பெறணும்னு முயற்சி பண்றாங்க. அப்படி பக்குவம் அடைந்தவர்கள்ல கூட அந்த மாதிரியான பக்தி தொண்டு பண்றவங்களையும் யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகின்றான் அப்படின்றத சொல்றார். சோ அவரை பத்தின இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேற எதுவும் புதுசா தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இருக்காது அப்படின்னு தான் முதல் இந்த 2வது பதத்துல சொன்னார். இப்ப என்ன சொல்றாங்க, எப்படிப்பட்டவர்கள் பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றதையும் சொல்றார். ஒரு சிலரால மட்டும்தான் உறுதியாக நிலைப்பாடான அந்த முயற்சியோட இருக்கவங்க மட்டும்தான் என்னை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். 4வது பதம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 4வது பதம். பூமிர் ஆபோ அனலோ வாயு தம் மனோ புத்திர் ஏவச அகங்கார இதியேமே பின்னா பிரகிருதிரஷ்டதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. எல்லாருமே வாசிங்க, எல்லாரும் வாசிக்கணும் அவசியம். இப்ப அவருடைய சக்திகளை பற்றி சொல்ல போறார். அவருடைய ஆற்றல். பகவானுக்கு 3 விதமான ஆற்றல்கள் இருக்கு. பகிரங்க சக்தி, அதாவது வெளிப்புற சக்தி. அந்த சக்தி ஜட ரீதியானது. 2 லோகங்கள் இருக்கு, ஆன்மீக லோகம், ஜடலோகம் அப்படின்னுட்டு. சோ இந்த பகிரங்க சக்தி கொஞ்சம் தாழ்ந்த சக்தி, இந்த ஜடலோகத்தை உருவாக்கக்கூடியது. தடஸ்த சக்தி அல்லது மத்திய சக்தி பகவானுடைய நடுத்தரமான அந்த சக்தியிலதான் ஆத்மாக்கள் உருவாக்கப்படுகின்றது. 3வதாக இருக்கக்கூடியது அந்தரங்க சக்தி. அதுலதான் இந்த ஆன்மீக லோகங்களும் ஆன்மீக ரீதியான செயல்களும் இருக்கு. அந்தரங்க சக்தின்னு பாக்குறோம். இங்க பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், பஞ்சபூதங்கள் நம்ம சொல்றோம். அடுத்து மனம், புத்தி, அகங்காரம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். நம்மளுடைய இந்த உடல் வந்து ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல், 2 விதமான உடல்கள் இருக்குன்னு நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா இப்ப நம்ம நடமாடின்னு இருக்கோம். இறந்து போயிட்டா இந்த உடல் இருக்கே, அப்புறம் எது போயிடுச்சு? இந்த உடம்ப விட்டு எது போயிடுச்சு? நம்ம போயிட்டாங்கன்னு சொல்றோம். எது போயிடுச்சு? அந்த உள்ளார இருந்த அந்த ஆத்மா போயிடுச்சு. அதை நம்மளால பார்க்க முடியுதா? முடியல. அதனால அது வந்து சூக்ஷ்ம உடல் அப்படின்னு சொல்றது. கண்ணுக்கு தெரியாத ஒன்று, அப்டிராக்ட், கான்கிரீட், நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒன்று. இது வந்து ஸ்தூல உடல் அப்படின்னு பாக்குறோம்.
இந்த ஸ்தூல உடல் பஞ்சபூதங்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அந்த தசைகள், நிலம், உள்ளார இருக்கக்கூடிய நீர், அது நம்மளுடைய உமிழ்நீர், யூரின்ல இருந்து குடல்ல உருவாகக்கூடிய அந்த ஆசிடு, ஸோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலம், நீர், நெருப்பு. அந்த ஜீரணம் இல்லைன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஜீரண சக்தி நடக்கிறதுக்கு அந்த நெருப்புன்றது தேவைப்படுது. உடம்பு நம்ம அந்த பேசல் பாடி மெட்டபாலிக் ரேட்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ நம்மள சாப்பிடக்கூடிய உணவு ஜீரணிக்கப்பட்டு அதுல இருந்து ஒரு எரிசக்தி வர்றதுனாலதான் இங்க நடமாட்டம் இருக்கின்றது. ஸோ நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த சுவாசம், வெற்றிடம். வெற்றிடம் எங்க இருக்கு? நம்ம சொல்றோம் உள்ள அனாட்டமி பிசியாலஜி படிக்கும்போது தெரியும் நமக்கு, அந்த ப்ளூரல் கேவிட்டி, பல்மனரி கேவிட்டி எல்லாம் பாக்குறோம், வெற்றிடம் இருக்கு. ஸோ இந்த உடல், இந்த ஸ்தூல உடல் நாம பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த கை, கால், இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. சூக்ஷ்ம உடல் என்பது அந்த கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒன்று. அது வந்து இந்த ஆத்மாவை கவர் பண்ணி இருக்கக்கூடிய அந்த லேயர், மனம், புத்தி, அகங்காரம் அப்படின்னு பார்க்கப்பட்டிருக்கு. சோ இங்க பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, இந்த நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8மே பகவானுடைய பிரிந்த ஜட சக்திகள் அப்படின்றத சொல்ற. 5வது பதம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் வாசிங்க ஒரு பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. பரேயம் இத்தஸ்பஞ்சாம் பிரக்ருதிம் வித்தி மே பராம் ஜீவபூதம் மகாபாஹோ ஜயேதம் தார்யதே ஜகத். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ பலம் மாதாஜி அடுத்தது நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால், இந்த ஜடசக்திக்கு அப்பால் ஒரு உயர்ந்த சக்தி ஒன்று இருக்கு. அது இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கனை தனது சுயநலனுக்காக உபயோகக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். அனைத்து ஜீவாத்மாக்களும் உள்ள இருக்கக்கூடிய அது உயர்ந்த சக்தி. மொத்தத்துல இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் வந்து பகவானிடத்துல இருந்து வருது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பகவானுடைய அவதாரங்கள் எல்லையற்றது. கடல்ல வரக்கூடிய அலைகளை நம்மளால கணக்கிடாத முடியாதது போல பகவானுக்கு எல்லையற்ற அவதாரங்கள். அதுல 6 விதமான அவதாரங்களை நம்ம சொல்றோம். புருஷ அவதாரம், யுக அவதாரம், மன்வந்திர அவதாரம், குண அவதாரம், சக்தி ஆவேச அவதாரம், இந்த மாதிரி 6 விதமான அவதாரங்கள் சொல்றோம். அந்த புருஷ அவதாரம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 புருஷர்களாக அவங்க வராங்க. காரணதகசாயி விஷ்ணு அல்லது மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, அடுத்தது ஸ்ரீரோதகசாயி விஷ்ணு. இத முதல்ல இருக்காரு இல்லையா, காரணக்கடல்ல பள்ளி கொண்டிருக்கக்கூடிய காரணதகசாயி விஷ்ணு அல்லது மகாவிஷ்ணு. அவருடைய ரோமங்கள்ல இருந்து கூட இந்த அண்டங்கள் வருதுன்னு பாக்குறோம், அல்லது அவரோட சுவாச காத்துல இருந்து வரக்கூடியதுன்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அவர்கிட்ட இருந்துதான், அவர்தான் மகாவிஷ்ணு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து பிரிந்த சக்தி மகாவிஷ்ணு. அவர்கிட்ட இருந்துதான் இந்த அண்டங்கள் வருகின்றது. அங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், முட்டையா இருக்கு பாருங்க. சோ அந்த ஒரு முட்டைக்குள்ளாரையும் வந்து பகவான் திருப்பி திரிந்து போகின்றார். எப்படி? கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவாக. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனந்த சேஷன் மேல படுத்துட்டு இருக்கார். அவருக்கு ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவி வந்து பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அவருடைய அந்த நாபி கமலத்துல இருந்துதான், அந்த தொப்புள்ள இருந்துதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாமரை வருகின்றது. அங்க பிரம்மதேவர் சிருஷ்டிக்க பணிக்கப்படுகின்றார். அவரே வந்து பிரிந்து என்னவா வருகின்றார்? ஷிரோதகசாயி விஷ்ணுவாக. கடைசியா பாருங்க, நின்ற கோலத்தில் பகவான் ஷிரோதகசாயி விஷ்ணுவாக, பரமாத்மாவாக நம்ம எல்லோருடைய இதயத்திலும் இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பால் எடுத்துக்கிறோம். அந்த பால்ல இருந்து தான் தயிர் கிடைக்கின்றது. அந்த தயிர்ல இருந்து நமக்கு மோர் கிடைக்கின்றது. இன்னும் பல விஷயங்களை நம்ம பண்ணலாம். பன்னீர், வெண்ணெய், நெய் எல்லாமே அதுல இருந்து தான் கிடைக்குது. ஆனா மூலம் வந்து எங்க இருந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா பால் அப்படின்னு பாக்குறோம். அது போல இங்க பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து புருஷ அவதாரமாக இந்த 3 ரூபங்கள்ல நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா அதுல? ஓகே, கடைசியா நம்ம கேள்வி இது வச்சுக்கலாம். 6வது 7வது பதம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஏதாத் யோனினி பூதானி சர்வாணி உபதராய அகம் கிருஷ்ணன்யா ஜகதக பிரபவ பிரவஷ்ய சதா. ஹரே கிருஷ்ணா. 7வது பதம் மாதாஜி. மந்தஹ பரதரம். ரொம்ப லெட்டர்ஸ் சின்னதா இருக்கு.
வாசிங்க மாதாஜி. மந்தः பரதரம் நான்யத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய மயி ஸ்வர்வம் இதம் போதம் மணிகணா இவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, இங்க பாருங்க, காரணர்தகஷாயி விஷ்ணு அல்லது மகாவிஷ்ணு அவரோட சுவாச காற்றுல இருந்து முட்டையாக அண்டங்கள் வருகின்றது. அந்த அண்டத்துக்குள்ளார பகவான் கர்ப்போதகஷாயி விஷ்ணுவாக இருக்கார். அவருடைய அந்த நாபி கமலத்துல இருந்துதான் இந்த அந்த தொப்புள் கொடியில இருந்துதான் வந்து பிரம்மதேவர் இதெல்லாம் வரப்படுகின்றது. அது உள்ளார அந்த தொப்புள் கொடி இருக்கு இல்லையா, அதுல 14 லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க மொத்தமா அனைத்துமே வந்து படைக்கப்பட்டவை அனைத்துமே இந்த 2 இயற்கை சார்ந்தது அப்படிங்கிறார். அது என்ன அந்த இயற்கை? உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தி, தாழ்ந்த ஜட சக்தி, அந்த ரெண்டுமே ரெண்டுக்குள்ளாரதான் அடங்கிடும். சோ அந்த சக்தி ரெண்டுமே எங்கிருந்து வருகின்றது? என்கிட்ட இருந்து வருது அப்படின்றாரு பகவான். இந்த உலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவா சொல்றார் பகவான். செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதுமில்லை, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதுமில்லை. எதை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம்? நூல்ல எப்படி முத்துக்கள் சேர்க்கப்பட்டா வந்து ஒரு மாலையாக இருக்கோ, அது போல எல்லாமே யாரை சார்ந்து இருக்கின்றது? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை சார்ந்திருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 8வது பதம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. அகம் கௌந்தேய பிரபாஸ்மி சசி சூதேய சூர்யயேய பிரணவः சர்வவேதேஷு சப்தஹே பௌருஷம் நிருஷு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அது மட்டுமல்ல, பகவான் வேற எங்கெல்லாம் இருக்காருன்றத சொல்றார். குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவை. தண்ணி குடிக்கும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய சுவை வந்து பகவான்றார். சூரிய சந்திரன்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளி வேத மந்திரங்களோட பிரணவ ஒலியுமாக, ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரமாக பகவானே இருக்கார். ஆகாயத்துல சப்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பதும் நானே. எந்த ஒரு பொருளை எடுத்துட்டாலும் அதுல இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் சிக்னிபிகன்ட் குவாலிட்டி, அதை எதை சொல்லி நம்ம அடையாளப்படுத்துறோமோ அந்த அடையாளம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்னு பாக்கணும். சூரியன் நம்ம என்ன சொல்றோம்? சூரியன் கிட்ட இருந்து நமக்கு வெப்பம் கிடைக்கின்றது, ஒளி கிடைக்கின்றது. அந்த ரெண்டுமே வந்து பகவான் அப்படிங்கிறோம். சந்திரன்னா நம்ம என்ன கிடைக்கிறது? ஒரு குளுமை கிடைக்கின்றதுன்னு பாக்குறோம். அந்த குளுமை பகவான். அந்த குளுமையின் மூலமாக தாவரங்களுக்கு வந்து அந்த வாழ்வு ரசம் அளிக்கப்படுகின்றது. அதுக்குண்டான என்ன இந்த உயிர்ப்பித்தல் வந்து கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ அனைத்துமே பகவான் அப்படின்றத சொல்றாரு. சோ என்னென்ன மத்த விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னாக்கா, பூமியில வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த மனம், வாசனை, தீ அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அதுல வந்து நமக்கு வெப்பமும் கிடைக்குது, ஒளியும் கிடைக்குது. அது ரெண்டுமே வந்து பகவான்ற. உயிரினங்கள் நம்ம என்ன சொல்றோம்? அவங்க வாழ்றதுனால அது உயிரினங்கள் சொல்றோம், நடமாடின்னு இருக்கிறதுனால. சோ அந்த வாழ்க்கை பகவான். அனைத்து சன்னியாசிகளின் தவம் நான் சொல்றார். சோ சன்னியாசிகள் பண்றது, சன்னியாசிகள் நம்ம ஏன் சொல்றோம்? ஏன்னா அவங்க தவம் பண்றாங்க. அந்த தவம் என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எதுல இருந்து வருகின்றது? அதுக்குன்னு ஒரு விதை இருக்கும் இல்லையா? அந்த விதை நான். புத்திசாலி நம்ம சொல்றோமே, அது புத்திசாலி ஏன் சொல்றோம்? ஏன்னா அவங்க ரொம்ப சமயோஜிதமாக தன்னுடைய நுண்ணறிவை பயன்படுத்துகின்றார்கள். அந்த நுண்ணறிவு நான் அப்படின்னு சொல்றார். சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களோட வலிமை நான். அதே சமயத்தில் தன் முன்னாடி இருக்கக்கூடியவன் கிட்ட வந்து வலிமை இல்லாத போது அவனை விடுவிக்கக்கூடிய அந்த தன்மை இருக்கு இல்லையா, உயர்ந்த தன்மை, அதுவும் நான்றார். மத கொள்கைகளுக்கு முரண்பாடு இல்லாத உயர்ந்த இல்லற வாழ்க்கை என்பதும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அந்த இல்லற அன்பும் நான் அப்படிங்கிறேன். 12வது பதம் 13வது பதம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 12வது பதம். மத்த ஏவேதி வகம் தேஷு தேமயி. 13வது பதமும் வாசிச்சங்க மாதாஜி. த்ரிபிர் குணமயைர் பாவைர் ஏவி சர்வம் இதம் ஜகத் மோஹிதம் நாபிஜானாதி மாயேவ்யः பரம் அவ்யயம். ஹரி போல். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
சோ இங்க பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்படுபவை. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், அந்த 3 குணத்துல எது ஒருத்தவங்களுக்கு அமைந்தாலும் அது என்னோட சக்தியால அவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல. அது மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம். இந்த ஞானம்லாம் கிடைக்கிறதுனாலதான் இதுக்கப்புறம் வேற எதுவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்றத முந்தைய பதங்கள்ல சொல்லிட்டார் பகவான். சோ இந்த 3 குணங்கள், ஜட உலகம் அப்படின்னாலே இந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கு. இப்ப ஒரு உப்புன்னு எடுத்துட்டோம்னா அதை எதுக்கு நம்ம உப்புன்னு சொல்றோம்? அதுல அந்த தன்மை இருக்கிறதுனால, அந்த சுவை இருக்கிறதுனால அதை உப்புன்னு சொல்றோம். சர்க்கரை அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அதோட அந்த அந்த இனிப்பு சுவை இருக்கிறதுனால அதை சர்க்கரைன்னு சொல்றோம். அது போல இந்த ஜட உலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே இந்த ஜட உலகத்துல இந்த 3 குணங்கள் இருக்கும். என்னென்ன குணம்? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த 3 குணங்களும் இந்த 3 குணங்களுடைய கலவையும் 81 விதமான குணங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம சாஸ்திரத்துல பாக்குறோம். இதையெல்லாம் உயர்ந்த ஒரு குணம் இருக்கு, அது சுத்த சத்துவகுணம். அது பக்தர்களிடத்தும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சுத்த சத்துவகுணத்தில் இருக்கின்றார். அவருக்கு வேற்றுமைகள் கிடையாது, இருமை கிடையாது. சோ அதுதான் இங்க ரொம்ப தெளிவா சொல்றார். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் கிடைக்கக்கூடிய அந்த 3 விதமான குணத்துல அவங்கள ஆட்கொள்ள வைக்கிறதும் நான் தான். ஆனா நான் சுதந்திரமானவன். எனக்கு கீழ்பட்டுதான் இந்த குணங்கள் இருக்கு இல்லையா? சோ இந்த 3 வகை குணங்கள்ல மங்கி இருக்கிறதுனால இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய நிறைய மாற்றங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம பாக்குறோம். மூதாதையர்கள் பார்க்காத, தாத்தா பாட்டி பார்க்காத விஷயத்த நம்ம பாக்குறோம். முன்னெல்லாம் டெலிகிராம் தான் நமக்கு தெரிஞ்சது. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஈவன் வீடியோ கால்ல உலகத்தோட மறுதரப்புல இருக்கவங்களையும் நம்மளால பார்க்க முடிகின்றது. அப்ப நம்மளுடைய அறிவுக்கு எவ்வளவு முக்கியம், எவ்வளவு நமக்கு தெரியுதோ அதை பத்தி தான் நமக்கு அந்த விஷயங்கள் தெரியுது. மேபி இன் ஃபியூச்சர் இப்ப ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பத்தி நிறைய இது இருக்கிறதுனால ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியல. நிறைய இந்த ஆங்கில படத்துல பாக்குறது போல மேபி அந்த நினைச்ச மாத்திரத்துல வேற கிரகங்களுக்கு போயிடலாமோ, இல்ல நம்ம எல்லாமே இந்த வான்வெளி தட்டுகள் மூலமா தானே பயணங்கள் இருக்குமா, அதெல்லாம் தெரியல நமக்கு. சோ நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்குள்ளார மட்டும்தான் நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். சோ இந்த ஜட உலகத்துல இந்த 3 குணங்கள் மட்டும்தான் இருக்கு. நான் இந்த 3 குணத்துல இருக்கிறதுனால இதுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒண்ணு இருக்கு, அதை என்னால புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றார். சோ இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை இந்த உலகமும் அறியாது. ஏன்னா நம்மளுடைய குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்கிறார் பகவான். அதனால அவரை புரிஞ்சுக்க முடியல நம்மளால அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஆனா அப்படி அவரை புரிந்து கொண்டு அவரிடத்தில் சரணடைந்தால் நமக்கு என்ன பலன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 14வது பதம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தைஹ்யேஷா குணமயி மம மாயா துரத்யய மாம் தேவ ஏ பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்தி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி, உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். யாராவது ஒருத்தர் வாசிக்கிற மாதிரி பாத்துக்கங்க, மத்தவங்க அடுத்த பதங்கள் வாசிக்கலாம். சோ ஜட இயற்கையின் இந்த 3 குணங்களால் ஆன எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு அரியது. இப்ப நம்ம பாக்குறோம், நம்ம ட்ரை பண்றோம், பக்தி பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றோம். ஆனா இந்த பகவானே சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, இந்த மாயா இந்த உலகத்துல இருக்க இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மாயா சக்தி என்னுடைய ரூபம் சொல்ற. சோ பகவானை எளிதில் வென்று விட முடியுமா என்ன? ஆனா நம்மளுடைய தொடர்ந்த முயற்சியை பார்த்துட்டு அவரே மனம் இறங்கி நமக்கு என்ன பண்ணுவார், பக்தியில முன்னேறதுக்கு வழிகாட்டுவார். இங்க பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, அவருடைய சக்தின்றத சொல்லிட்டார் முதல்லயே. ஏன்னா இந்த ஜட பிரபஞ்சமும் ஆன்மீகமும் சேர்ந்தது, இரண்டும் கலந்தது என்னோட சக்தி தான் சொல்லிட்டார். சோ நம்ம இந்த சக்தியில மாட்டிட்டு முழிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுல இருந்து வெளியில போக முடியாம இது என்னோட குடும்பம், என்னுடையதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த லோகத்திலேயே நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இதை விட்டு வெளியில போகணும். எப்படி வெளியில போறது? இந்த தெய்வீக சக்தியை வெல்ல முடியுமா, கிருஷ்ணரை வெல்ல முடியுமா? அது கடினம். ஆனா அவரிடத்தில் நாம் சரணடைந்து விட்டோம் என்றால் அதனை எளிதில் கடந்து விடலாம்.
உடனே அதை வந்து நம்ம எப்படி ஒரு பாஸ் அவங்க கிட்ட ஒர்க் பண்றவங்க அப்படி அந்த மாதிரியான பாவத்துல எடுத்துக்கூடாது. ஒரு அம்மா கிட்ட இல்ல ஒரு அப்பா கிட்ட எப்படி பிள்ளைகள் வந்து அன்பு செலுத்துறாங்களோ அந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட சரணடைகிறது. சோ பகவானிடத்தில் சரணடையும் போது இந்த சம்சார சாகரத்தை எளிதில் கடந்து விடலாம். ஏன்னா இந்த லோகம் வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம். 3 விதமான பிரைமரி மிசரிஸ், செகண்டரி மிசரிஸ் பார்த்தோம். சோ இதுல மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறந்து நம்மளுடைய எல்லாரும் ஒரு ஒரு ஏஜ்ல இருந்திருப்போம். நம்மளுடைய இந்த வாழ்நாளை கொஞ்சம் பின்னாடி நோக்கி பாருங்க. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிச்சு வேலைக்கு போய் ஒரு ஃபேமிலி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி இதை திருப்பி நம்ம ரொட்டீனா திருப்பி படிச்சு வேலைக்கு போய் இதையே நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கோம் திருப்பி திருப்பி. சோ இதுல இருந்து எப்ப நம்ம வெளியில வர்றது? எப்ப நம்ம பகவானிடத்தில் சரணடைகின்றோமோ அப்ப சரியான வழியையும் ஆன்மீக பக்தர்களுடைய அசோசியேஷனையும் நமக்கு கொடுத்து ஒரு ஆன்மீக முன்னேற்றத்துல பகவான் கொண்டு செல்றார். சோ இதெல்லாம் ஒரு மாயை. சோ இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னாக்கா பகவானிடத்தில் சரணடையும் போது அது நடக்குது. இல்லைன்னா இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற இந்த பெரிய மாபெரும் கடல்ல நம்ம மாட்டிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். சோ இதுல இருந்து எப்படி கடந்து விட முடியும்? அவரிடத்தில் சரணடைந்தா உடனே இது எதுவுமே இல்லாம கிடையாது, இருக்கும். ஆனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஒரு பசுவோட கன்றுக்குட்டி இருக்கு இல்லையா, அந்த கன்றுக்குட்டி ஒரு ஈரமான நிலத்துல கால் வச்சா எவ்வளவு ஒரு அதோட குழம்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுல எவ்வளவு கொஞ்சோண்டுதான் இருக்கும் தண்ணி இல்லையா, அதை நம்ம ஈஸியா கடந்துடலாம். ஆனா இது ஒரு பெரிய பெருங்கடலை கடக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம். நானே அனுபவிக்கணும் இல்ல நானே வெளில வந்துடுவேன் அப்படின்ற மமதில வர முடியுமா? கஷ்டம். சோ பகவானிடத்தில் சரணடையும் போது நம்ம மேல அதீதமான கருணை கொண்ட பகவான் நம்மள அந்த இதுல இருந்து காப்பாத்துறார். அந்த நம்மளோட கஷ்டங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? ஒரு கண்ணுக்குட்டியோட அந்த குழம்பு, அதோட பாதத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த குட்டியோண்டு குழி, அதுல இருக்கக்கூடிய தண்ணி அது எங்க? இல்ல பெரிய மாபெரும் பெருங்கடல் எங்க இருக்கு இல்லையா? மகா சமுத்திரம் எப்படி இருக்கு? சோ அவரிடத்தில் சரணடைந்தால் நாம் எளிதில் இதனை கடந்து விட முடியும். 15வது பதம். இப்ப சரணடைறத பத்தி சொல்லிட்டார் இல்லையா? யாரு சரணடைவாங்க, யாரு சரணடைய மாட்டாங்க அப்படின்றத வரப்போற பதங்கள்ல சொல்ல போறார். 15வது பதம் பிரபுஜி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நமாம் துஷ்கிருத்தினோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதமா மாயாயா பர்த கஜ்ஞான ஆசுரம் பாவம் அக்ஸ்ரிதः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. சோ 4 விதமான மூடர்கள் பகவானிடத்தில் சரணடைய மாட்டாங்க. யாரெல்லாம் சரணடைய மாட்டாங்க? துஷ்கிருத்தினோ மூடா, ஆசுரம் பாவம். சோ இந்த மாதிரி 4 மக்கள் வந்து சரணடைய மாட்டாங்க. நராதமா. துஷ்கிருத்தினோ அப்படின்னாக்க நாத்திகர்கள், அறிவாளிகள் ஆனா மாயையில மாட்டிட்டு இருக்கிறதுனால கடவுளே இல்லை அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு நாத்திகம் பேசக்கூடியவர்கள். அவங்க அருவவாதிகளாக இருக்கலாம், மாயாவாதிகளாக இருக்கலாம். சோ அந்த மாதிரியான மக்கள். இன்னொன்னு வந்து மூடர்கள். மூடர்கள் எப்படி? இங்க பாருங்க, இந்த கழுதை எவ்வளவு ஒரு பொதி சுமந்துட்டு போகுது இல்லையா, ஆனா அதுக்கு தெரியாது அது இவ்வளவு பெரிய பொதி சுமந்துட்டு இருக்குன்னு. அதுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு அதனுடைய முதலாளி என்ன பண்ணுவார்? அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குச்சி மாதிரியோ இல்ல ஒரு அந்த குச்சியில வந்து ஒரு அதோட உணவை வச்சிருவாரு. அப்ப அந்த கழுத்தை என்ன நினைச்சுக்கும், அந்த உணவை சாப்பிட போறேன், எனக்கு இப்படி எட்டுற தூரத்துலதான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த உணவை வந்து அதை சேஸ் பண்ணிட்டே போகுது, அதை துரத்திட்டே போகுது. அது நினைச்சுட்டு இருக்கு இந்த உணவை நான் சாப்பிட போறேன்ட்டு. ஆனா அதையே அறியாம என்ன பண்ணுது, எவ்வளவு பெரிய பொதிய சுமந்துன்னு போகுது இல்லையா? சோ நம்மளும் இந்த மாதிரி ஜட ரீதியான விஷயத்துல நம்ம நினைச்சுக்கிறோம், சோ நான் இப்ப செட்டில் ஆயிடுவேன், அடுத்து பக்தி பண்ணலாம், அப்ப செட்டில் ஆயிடுவேன்ட்டு. ஆனா அது நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கவே நடக்காது. நம்ம வந்து ரொம்ப பௌதீக ரீதியாக இதுல எனக்கு சந்தோஷம் கிடைச்சிடும், நான் வந்து ஒரு பெரிய படிப்பு படிச்சுட்டா சந்தோஷம் கிடைச்சிரும், டபுள் டாக்டரேட், ஒரு வேலைக்கு போனா சந்தோஷம் கிடைச்சிரும், இல்ல என்னுடைய ஃபேமிலி செட்டில் ஆனா நடக்கும். ஆனா அப்படி அல்ல. நம்ம அந்த ஜட ரீதியான விஷயத்திலே மூழ்கி போறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு பொதி சுமக்கக்கூடிய கழுதைக்கு ஈக்குவலைஸா இருக்கும். எப்படி வந்து ஒட்டகம் வந்து ஒரு பாலைவனத்துல அதுக்கு தெரியாது, அதோட ரத்தத்தையே வந்து அது என்ன பண்ணும், ஒரு முள் செடியை கடிச்சு சாப்பிடும்போது அதோட நாக்குல குத்தி அதுக்கே அந்த ரத்தத்தை வந்து அது இனிமையா நினைச்சு குடிக்குது. அது நினைச்சுக்குது அதுக்கு தண்ணி கிடைச்சிருக்குன்னு. ஆனா அதுக்கு தெரியல அதோட ரத்தத்தை அது வந்து தண்ணியா பறிட்டு இருக்கு அப்படின்னுட்டு. சோ நம்மளும் இந்த ஜட ரீதியான விஷயங்கள்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க
ஒரு அந்த ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க கூட நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். அடுத்து ராவணன், ஆசுரம் பாவம், பேய் குணம் உடையவர்கள், கடவுளே இல்ல நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள். நராதமா மனிதர்கள்ல கடைநிலை மனிதர்கள். அதற்காக தான் நமக்கு புரோபாதர் 4 ஒழுக்க நெறிகளை கொடுத்திருக்கார். புலால் உண்பதை தவிர்த்தல், மது அருந்த கூடாது, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தகாத பாலுறவு கூடாது, சூது இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இது வந்து நம்மளுடைய வாய்மை, அதுக்கப்புறம் வந்து கருணை, அதுக்கப்புறம் வந்து தூய்மை, இதெல்லாம் வந்து அழித்து விடும். அதனால 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் நமக்கு புரோபாதர் கொடுத்திருக்கார். 16 மாலைகள் ஜபம் செய்யறது ரொம்ப சிம்பிளான இது. அதை செய்யறதன் மூலமாக மட்டுமே நாம உயர்ந்த இடத்துக்கு சென்று விட முடியும். சோ இங்க ஜகாய் மத்தாய் கதை நம்ம பாக்குறோம். நாளைக்கு நித்யானந்த திரையோதசி. உங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்க கோவில்களுக்கு கண்டிப்பா நீங்க போய் பாருங்க. பலராமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக குரு அனைவருக்குமே. அதனால நமக்கு வந்து சரியான வழிகாட்டுதல்ல ஆன்மீக குருவாக இருந்து அனைவரையும் பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு செல்லக்கூடியவர். அவருடைய அவதாரம் தான் வந்து நித்யானந்த பிரபுவோடது. நாளைக்கு நித்யானந்த திரையோதசி எல்லா கோவில்கள்லயும் ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும். நமக்கு ஆன்லைன் லிங்க் ஷேர் பண்ணாங்கன்னா நீங்க ஆன்லைன்ல கூட பாத்துக்கலாம். நாளைக்கு டெம்பிள்ல எல்லாம் விசேஷமா இருக்கும். சோ அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட நாமத்தை வந்து எல்லாரும் சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக போறார். அப்ப 2 பேரு ஜகாய் மத்தாய், அவங்க பேசிக்கா வந்து பிராமணர்கள். அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த எல்லா தீய பழக்கங்களும் இருக்கிறதுனால அவங்களோட நிலை அவங்களுக்கே தெரியல. அப்ப அவர் போய் சொல்றாரு, பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லுது, ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுன்னு சொல்றாரு. அப்ப அவங்க கோவம் வந்து அங்க இருக்க அந்த 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 மது அருந்திய மண்பானை எடுத்து நித்யானந்த பிரபு மேல அடிக்க அவருக்கு வந்து ரத்தம் வந்துருது. உடனே பக்தர்கள் எல்லாம் ஓடி போய் சைத்தன்ய மகாபிரபுட்ட சொல்றாங்க. அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு. பகவான் எப்பொழுதுமே பக்தவச்சலன், தனக்கு ஏதாவது வந்தா கூட பொறுத்துக்குவார். சிசுபாலன் 100 முறை அவரை வந்து ரொம்ப அவமானப்படுத்தி பேசினா, பொறுத்துண்டார். அதே சமயத்துல அர்ஜுனனுக்கு சின்ன மூர்ச்சையான உடனே பீஷ்ம தேவர் மேல கோபம் வந்துருச்சு. அவர் கொடுத்த அந்த வாக்கெல்லாம் மறந்து போச்சு. சோ அந்த அளவுக்கு பக்தன் மேல வந்து பகவான் ரொம்ப கருணையோட பக்தியோட அன்போட இருக்கார். சோ நித்யானந்தருக்கு இந்த மாதிரி அடிபட்டுச்சு. ஜகாய் மத்தாய் வந்து அண்ணன் தம்பி 2 பேருமே அவங்க வந்து அவங்க காயப்படுத்திட்டாங்கன்னு கேட்ட உடனே அவர் கோவம் வருது. கோவம் வந்து என்ன பண்றார், சக்கரத்தை எடுத்து அவங்களை கொல்வதற்காக போறார். உடனே நித்யானந்த பிரபு அவங்க கிட்ட, சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட வந்து கருணையோட கேட்கிறார், இந்த அவதாரம் உங்களுடைய கருணையின் அவதாரம். மக்கள் வந்து கலியுகத்துல இப்படிதான் தன் நிலை தெரியாம இருக்காங்க. அவங்கள வந்து உயர்ந்த இது கொண்டு போகணும். அதுதான் உங்களுடையது. நீங்க கருணையின் வடிவமாக இருக்கணும். அதனால அவங்கள எனக்காக மன்னிச்சு விட்டுருங்கன்றாரு. அதுதான் வந்து ஒரு பக்தர்களுடைய தூய்மையான நிலை. அதை கேட்ட உடனே சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுங்கன்னு சொல்ல அவங்களை விட்டுடுறான்னு பாக்குறோம். சோ இந்த 4 விதமான மக்கள் பகவானிடத்தில் சரணடைய மாட்டாங்க. துஷ்கிருத்தினா நாத்திகர்கள், மூடர்கள், அதாவது ஜட ரீதியில ரொம்ப உழன்று கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள், ஆசுரம் பாவம் அதாவது பேய் குணம் உடையவர்கள், நராதமா தாழ்ந்த மனிதர்கள். யாரெல்லாம் பகவானிடத்தில் சரணடைவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 16வது பதம். तदुर्विदा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आतो जिज्ञासु अर्धार्थे ज्ञानी च परदर्शन. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. 4 பேர் பகவான் இடத்தில் சரணடைவாங்க. யாரு? துயருற்றவர்கள், கஷ்டத்துல இருக்கவங்க. நம்ம சந்தோஷம் வரும்போதாச்சும் மகிழ்ச்சியில கூட பகவானை மறந்துடுவோம். ஆனா துக்கத்துல கடவுளே எனக்கு ஏன் இவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுக்குறேன்னு நம்ம போய் நின்றோம் அவர்கிட்ட. சோ அந்த கஷ்டத்துல இருக்கக்கூடியவங்க, துயருற்றோர். செல்வத்தை விரும்புபவர்கள், எனக்கு இந்த இது கொடுத்தா பகவானே நான் உனக்கு இதை பண்ணுவேன், எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த செல்வத்தை விரும்பக்கூடியவர்கள். கேள்வி உடையவர்கள், கடவுள் யார், அவரை பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஞானம் உடையவர்கள். பூரணத்தின் அறிவை தேடுவர்கள், அந்த யோகிகள் ஞானிகள்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் பகவான் மூல முழுமுதற் கடவுள், அவருடைய அந்த முழுமையான இதை புரிந்து கொள்வதற்காக அவரை தேடுறாங்க. சோ அந்த பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர். இந்த 4 பேர் வந்து பகவானை தொண்டு புரியறவங்க அல்லது அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சரணடைறவங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இங்க நம்ம பாக்குற கதைகள் வந்து கஜேந்திர மோட்சம், அது ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். திரௌபதி வஸ்திராபரணம், சரணாகதி பகவானிடத்தில். அவருடைய திருநாமத்திற்கும் அவருக்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லை. சுகதேவ கோஸ்வாமியோட ஜனனம்,
சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருடைய கதை. பரீட்சித் மகாராஜர் 7 நாள் சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்கிறார். அவருக்கு இத தவிர்த்து எனக்கு இந்த இந்த பிறப்புல இருந்து விடுபடுறதுக்கு வேற வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட கேட்கிறார். அங்க சாப்பாடு இல்ல, தூக்கம் இல்ல, ஆகாரம் இல்ல, எதுவுமே இல்ல. அப்படி அமர்ந்தவர் அவ்வளவுதான். அதுல இருந்து அவ்வளவு ஒரு ஸ்ரத்தையா கேட்கிறார். ஏன்னா அதுதான் பூரணமான சரணாகதின்னு பாக்குறோம். அடுத்து துருவ மகாராஜரோட கதை வரப்போறதுல நம்ம பாக்குறோம். ராமர் ஹனுமன். ஹனுமனுக்கு சீதாமாவை பார்த்ததே கிடையாது. ராமர் சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் அந்த கடையாழி எடுத்துட்டு கிளம்பிட்டார். அந்த அளவுக்கு பகவான் மேல ஒரு அதீதமான தாசிய பக்தி அவருக்கு. சூத்த பௌராணிகர்கள் நைமிஷாரண்ய முனிவர்கள் கிட்ட கேட்ட அந்த நைமிஷாரண்ய முனிவர்கள் சூத்த கோஸ்வாமி கிட்ட கேள்விகள் கேட்கிறாங்க. ரொம்ப ஸ்ரத்தையா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்கிறாங்க. நம்ம மேல பாக்குறோம் இல்லையா, பரீட்சித் மகாராஜருக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கொடுக்கும்போது அங்க சூத்த கோஸ்வாமி அமர்ந்திருக்கின்றார். அதே ஞானத்தை மீண்டும் நைமிஷாரண்யத்துல பௌராணிகர்கள் அந்த முனிவர்களுக்கு சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இதெல்லாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல தெளிவா பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. 17வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. 17வது பதம். தேசாஞானி நித்யயுக்த ஏக பக்திர் விசிஷ்யதே யோகி ஞானி நோத்யர்த்தம் அகம் தஸ மம பிரியஹ. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் இந்த 4 பேர் இருக்காங்க இல்லையா, அதுல யாரு முழு ஞானத்தோட எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாம பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு பண்றாங்களோ அவங்க எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். அவங்களுக்கு நானும் பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்றேன். 19வது பதம். பகுனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவக சர்வம் இதி ச மகாத்மாசு துர்பலக. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ பற்பல பிறவிகளுக்கு பின்னாடி உண்மையான ஞானத்தை உடையவர்கள், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகின்றான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். நிறைய பிறவிகளை கடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பகவானை பத்தின ஞானமே கிடைத்து அவர்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். அது மட்டுமல்லாம இந்த பதங்கள்ல என்ன சொல்றார், ஜட ஆசைகளால அறிவை இழந்தவர்கள் என்ன பண்றாங்க, தேவர்களிடத்தில் சரணடைந்து தங்களுக்கு எதெல்லாம் இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றார்கள். ஏன்னா எல்லாமே ஷார்ட்டா நமக்கு வேணும், எவ்வளோ இன்ஸ்டண்டா வேணுமோ அப்ப அந்த தேவர்களை வழிபட்டு அவங்க தேவையை பூர்த்தி செய்கிறாங்க. எல்லோருடைய இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன், தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என்று ஒருவன் விரும்பும் போது அவனுக்கு அந்த ஆசையை நிறைவேற்றி கொடுப்பதும் அந்த நம்பிக்கையை பலப்படுத்துவதும் நானே அப்படின்றத சொல்றார். சோ இந்த நம்பிக்கையோடு இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கின்றான். ஆனா அந்த உண்மையில் அந்த நன்மைகளை எல்லாம் என்னால மட்டுமே ஏற்படுகின்றது. அதனாலதான் இது ஞான விஞ்ஞான யோகம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இந்த இந்த ஞானமாகப்பட்டது மிக ரகசியமான ஒன்று அப்படின்றத பாக்குறோம். 7வது 8வது அத்தியாயம் ரகசியமான ஒன்று, 3வது 4வது அத்தியாயம் ரகசியமான ஒன்று, 7, 8 மிக ரகசியமான ஞானம் அப்படின்றத சொல்றார். சோ தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்கள் பலன்கள் அவங்களுடைய பலன்கள் தற்காலிகமானது. நிரந்தரமான பலன் என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானிடத்தில் சரணடைந்து அவருக்கு பக்தி செய்வது மட்டும்தான். அதனால எப்ப நாம ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில் பக்தி செய்கின்றோமோ அப்ப உயர்ந்த கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைகின்றோம். தேவர்களுக்கு இடத்தில் பக்தி செய்யும் போது தேவர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த லோகங்களுக்கு போயிட்டு திருப்பி நம்ம அந்த பூலோகம் தான் வருகின்றோம். அதனால பகவானை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகும், பகவானுக்கு ரூபமே கிடையாது, இப்ப ரூபத்தை எடுத்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு தவறா பேசுறாங்க. இது முட்டாள்களுடைய பேச்சு அப்படிங்கிறார். சோ அது மட்டுமல்லாமல் சிற்றறிவுடைய முட்டாள்களுக்கு, அந்த ஞானம் இல்லாத முட்டாள்களுக்கு நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதே கிடையாது, நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் மறைக்கப்பட்டு விடுகின்றேன் அப்படின்றத சொல்றார். சோ பகவான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை அவர்களால அறியவே முடியாது அப்படின்றத தெளிவா சொல்றார்.
முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, இப்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் நான் அறிவேன். எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நான் அறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர்கள் யாரும் இல்லை அப்படின்றத சொல்றார். சோ 3 முற்பிறவி, இந்த பிறவில புண்ணிய செயல்கள்ல ஈடுபட்டிருந்தால் ஒழிய நமக்கு பாவ விளைவுகள்ல இருந்து விடுபட்டு பகவானிடத்தில் பக்தி தொண்டு செலுத்த முடியாது. இப்ப நம்ம அதை செய்யறோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய முற்ஜென்மத்துல செய்த புண்ணிய பலன்களின் காரணமாக நம்ம இங்க இணைந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். சோ யாரெல்லாம் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்காங்களோ அவங்க பாவ விளைவுகள் ஒழிக்கப்பட்டு அவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியோடு ஈடுபட முடியும் அப்படின்றத சொல்றாரு. கடைசி பதம் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறீங்க கடைசி பதம்? சதா சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் சயே விதுஹு பிரணயான காலே விசமாம் பிரயாண காலே புஷ்டி வாசிச்சிருங்க மாதாஜி, வாசிச்சிருங்க இந்த ஸ்லைட். ஸ்ரீமத் பாகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன வதே ஞான விஞ்ஞான யோக நமஹ சப்தமோத்யாய. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பௌதிக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். சோ பகவானை முழுவதுமாக உணர்ந்து மரணிக்கும் தருவாயில் இருந்தாலும் கூட பகவானை அவரை அறிய முடியும் அப்படின்றத சொல்லி இங்க முடிக்கின்றார். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது ஞான விஞ்ஞான யோகம் 7வது அத்தியாயமும் 8வது அத்தியாயமும் மிக ரகசியமான ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்குது. கிருஷ்ணரை பற்றிய மகிமையை நாம் அறிந்து கொண்டோம். அவருடைய ஆற்றல், 3 விதமான சக்திகள் பார்த்தோம். அவரிடத்தில் சரணடைவதன் மூலமாக மட்டுமே நாம் இந்த பிரபஞ்ச பிறவி பெருங்கடலை மீள முடியும் அப்படின்றத பார்த்தோம். யார் ஒருவர்களுக்கு இன்ஸ்டன்டா ஒரு இது தேவைப்படுறதுனால தேவதேவியர்களோட வழிபாடு, அப்படி அவங்கள வழிபடுறதுனால அவங்க இருக்கக்கூடிய லோகங்களுக்கு போயிட்டு மீண்டும் பிறப்புன்ற அந்த பூலோகத்துல வந்துடுறாங்க. சோ நம்ம பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடும் போது அவர் இருக்கக்கூடிய நித்தியமான கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யைவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். சங்கரன் பிரபு, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், லைவ் மட்டும் ஆஃப் பண்ணிடுறீங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் கொஞ்சம் இதுல நமக்கு குரூப்ல கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா பெட்டரா இருக்குமா? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் என்ன